All of you mark your attendance in the chat box. Mark your attendance. In the morning, we studied about 1857 revolt, right? 1857 revolt, also known as Sepoy Mutiny, First War of Indian Independence or Great Revolt of 1857. Okay. Then on 29th March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Some days later, Sepoy's regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge. New cartridge from cows and pigs. This is the cause of 1857 revolt spread across the world. Then, on 10th May, soldiers marched to jail and released the imprisoned persons. Imprisoned persons, they attacked and killed British soldiers. Then they reached Delhi and conducted a meeting with Bahadur Shah. Bahadur Shah Zafar. Then Bahadur Shah Zafar selected as the leader. Yes, okay. Page number 57. All of you take page number 57. The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah had great implications. Then the people went to Delhi and conducted a meeting with Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar selected as the leader. Then aging emperor, yes? Sean, what happened? Bahadur Shah അതായത് 1757 മാർച്ച് 29-ന് മംഗൾ പാണ്ഡേനെ തൂക്കിലേറ്റി. എന്തിനാ മംഗൾ പാണ്ഡേനെ തൂക്കിലേറ്റിയത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെത്ത് ഫോർ അറ്റാക്കിംഗ് ഹിസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ബാരക്പൂർ. അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം, അതായത് 29 മാർച്ചിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റത്. ആഫ്റ്റർ 10 years later, ഓൺ മാർച്ച് 9, എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ 85 സിപ്പോയിസ് വർ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ സർവീസ് അല്ലേ? നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞ 85 ഓഫീസർമാരെ എന്ത് ചെയ്തു? സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടവർക്ക് 10 വർഷത്തെ ജയിൽവാസം കൊടുത്തില്ലേ? ഇതിനെതിരെ 10-ാം തീയതി ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മാർച്ച് പ്രതിഷേധവുമായി ഡൽഹിയിലെത്തി. ഡൽഹിയില് നമ്മുടെ ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ കണ്ടിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജയിക്കണം. ഇവരെ നമുക്ക് എതിർക്കണം. അങ്ങനെ ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു മ്യൂട്ടണി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റബല്യന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ലീഡറായിട്ട്. Then the aging emperor Ashoka had to accept this demand. Then he wrote letters. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? He wrote letters to all chiefs and rulers of the country. ആ രാജ്യത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ചീഫ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റൂളേഴ്സിനും അദ്ദേഹം കത്തയച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെ? പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ അവര് കത്തയച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ the Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. Threatened by expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor would rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. എന്താ പറഞ്ഞേ? Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റി നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ വലിയൊരു ഭാഗവും ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മോസ്റ്റ് സ്മോളർ റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് ചീഫ്റ്റെയിൻസ് കൺട്രോൾ ഡിഫറെന്റ് ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ബിഹാഫ് ഓഫ് മുഗൾ റൂളർ. മുഗൾ റൂളറിന്റെ കീഴില് സ്മോളർ റൂളേഴ്സ്, ചെറിയ ചെറിയ ഭരണാധികാരികള് പല ഭാഗങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റൂളറിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം നടത്താൻ പറ്റുമോ?
ഇല്ല, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ദെൻ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ആരുണ്ട്? ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പല മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. Then the British had not expected this to happen. British ഇത് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇല്ല. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down. Then but Bahadur Shah Safar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. Then it gives them courage, hope and confidence to act. 1857 റിവോൾട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ പറഞ്ഞു a new rifle introduced in India, new rifle called Enfield rifle, using the bullets in Enfield rifle made from the cartridges of pigs and cows. അല്ലെ, പശുവിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പന്നികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാട്രിഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ എൻഫീൽഡ് റൈഫിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു റൂമർ പരന്നു. ആ റൂമറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തുണ്ടായത്? 1857 റിവോൾട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? മാർച്ച് നടത്തുകയും നമ്മുടെ മംഗൽ പാണ്ഡേനെ തൂക്കിലേറ്റുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അതിനെതിരെ ഇവര് പ്രതികരിച്ചു. അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ പോയി ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തെ ലീഡറായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ള റൂളേഴ്സിനൊക്കെ ലെറ്റർ അയച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ. യെസ്. Then the rebellion spreads. അങ്ങനെ 1857 റിവോൾട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി. After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel. Then a spurt of mutinies began. After the death were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel. Then a spurt mutinies began. Then regiment after regiment mutinied and took off, joined other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. അപ്പൊ ഡൽഹിയിലാണ് നമുക്കിത് തുടങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ മീററ്റിലാണ് 1857 റിവോൾട്ട് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. 1857 റിവോൾട്ട് ഓർ സിപ്പോയി മ്യൂട്ടണി ഓർ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് മീററ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്താ കാൺപൂരിലും ഡൽഹിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൌവിലും ഒക്കെ ഝാൻസിയിലും ഒക്കെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. ദിസ് മൂവ്മെന്റ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. After them, people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders. Zamindars and chiefs also who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. In Lucknow, Birjis Gwadar, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. Then അതിനിടയിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീററ്റിലെ 1857 revolt started or launched in Meerut. After that, Delhi, Kanpur, then Jhansi. This movement spread across the world. Then നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാനാ സാഹിബ്, താന്തിയ തോപ്പി, ജാൻസി റാണി, ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ, ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ 1857 റിവോൾട്ടിലുണ്ട്. ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോ ലീഡേഴ്സിനെ ആക്കി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവധ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആരായിരുന്നു? ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ. ജാൻസിയിൽ ആരായിരുന്നു? റാണി ലക്ഷ്മി ബായി. പിന്നെ കാൺപൂരിൽ ആരായിരുന്നു? നാനാ സാഹിബാന്റെ താന്തിയ തോപ്പി. ഇനി ആരാ നാനാ സാഹിബ് നോക്ക്. നാനാ സാഹിബ് ദ അഡോപ്റ്റഡ് സൺ ഓഫ് പേഷ്വാ ബാജിറാവു സെക്കൻഡ്. പേഷ്വാ ബാജിറാവു സെക്കൻഡ് ഇല്ല, പേഷ്വാ ബാജിറാവുവിന്റെ മകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റഡ് സൺ ആണ്. ആര്? നാനാ സാഹിബ്. നാനാ സാഹിബ് വാസ് ദ അഡോപ്റ്റഡ് സൺ ഓഫ് പേഷ്വാ ബാജിറാവ്. ദെൻ അദ്ദേഹമാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ ലീഡർ. കാൺപൂരിൽ അദ്ദേഹം ലീഡറായി, അതുപോലെ ഝാൻസിയിലെ ലക്ഷ്മിബായി ആയി, റാണി ലക്ഷ്മിബായി ആയി. ദെൻ പിന്നെ അവധിലെ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോ ലീഡേഴ്സിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ റെബല്യൻ. All members
Then എല്ലാ ആൾക്കാരും, all people actively participated in this revolt. They want to fight against the British. They want to എന്ത് വേണം അവർക്ക്? എന്താ വേണ്ടേ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? They want to stop the British rule in India. അല്ലേ? Then they were the slaves of British. They were under the control of British. They want to fight the British and stopped the British rule in India. അല്ലേ? East India Company അല്ലെങ്കിൽ British traded India through East India Company. So they want to stop this trading in India. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോരാളെ, ബഹദൂർ ഷാ സഫർ, അതുപോലെ താന്തിയ തോപ്പി, നാനാ സാഹിബ്, ദെൻ റാണി ലക്ഷ്മിബായി, ദെൻ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹല്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത്. അതായത് താന്തിയ തോപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞു കാൺപൂരില്, പിന്നെ നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂരില്, പിന്നെ ആരായിരുന്നു? അവധില് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹല്, ഝാൻസിയില് ലക്ഷ്മിബായി. യെസ്, അത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. Okay, finished? Hospital. Finished? ഇനി അതില് ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ വെക്കുക. ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങള്, താഴെ കണ്ടോ പേജ് നമ്പർ 60. പേജ് നമ്പർ 60 എടുത്താട്ടെ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 1857 റിവോൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താ 1857 റിവോൾട്ട്? 1857 revolt, also known as Sepoy Mutiny, First War of Indian Independence, Great Revolt of 1857. Then what is the reason of this 1857 revolt? A new rifle introduced in India called the Enfield rifle. The bullets used in this Enfield rifle made from the cartridge of
pigs and cows. അല്ലേ? ഇതെന്താ? These problems affected the soldiers in the army. This is the cause of 1857 revolt. Then 1857 revolt started at Meerut. Then after that, this one spread across the world. Then Kanpur, Tandia Topi, then Awadh, Begum Hasrat Mahal, then Jhansi, Rani Lakshmi Bai. അല്ലേ? ഇതാണ് 1857 റിവോൾട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെനി ചേഞ്ചസ്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1947 എന്ത് ഫ്രീഡം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 1857 റിവോൾട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആര് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്? മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്? ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാര് കുറെ ചേഞ്ചസ്, many changes introduced by the British. What are the changes? We want to discuss about these changes introduced by the British. ഇനി അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ് 1857 റിവോൾട്ട് എന്നും, what are the names of 1857 revolt എന്നും, what is the reason of 1857 revolt എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഈ റിവോൾട്ടിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാം നിങ്ങള്. Given below are the important changes that were introduced by the British. First point, the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. The British Parliament passed a new act. British Parliament എന്താക്കി? ഒരു ന്യൂ ആക്ട് പാസ്സാക്കി. എപ്പോ? 1858 1858 ഒരു ന്യൂ 57 റിവോൾട്ട് നടന്നത്. 1858 മാറ്റം വന്നു. അപ്പൊ 1858 അവർ ഒരു ന്യൂ ആക്ട് പാസ്സാക്കി. ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പവർ, ശക്തി എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു? ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ ദ മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ അഫയേഴ്സ്. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാര് 1858 ഒരു ന്യൂ ആക്ട് പാസ്സാക്കി. അതില് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പവർ ഏതിലേക്ക് മാറി? ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു. 2, all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരുന്നു? all ruling chiefs, എല്ലാ ruling chiefsum കൺട്രിയിലെ were assured that their territory would never be annexed in future. എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ചീഫ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂളറും അവരുടെ ടെറിട്ടറി വീണ്ടും ഭാവിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ? പിടിച്ചെടുത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കല്ലേ ചെയ്തത്? എന്ത് ചെയ്തും? ഒരു റൂളർ ഉണ്ടാവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെറിട്ടറി റൂൾ ചെയ്തതിനിടക്ക് അടുത്ത സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും, പിടിച്ചെടുക്കും, എന്നിട്ട് അത് ഇവരോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കും. തൊട്ടപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇവരുടെ ടെറിട്ടറി കൂട്ടിയെടുക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഓർഡറിൽ വന്ന കാര്യമാണ് എന്ത്? all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. ഒരിക്കലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത്തത്, it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced, the number of European soldiers would be increased. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? it was decided the proportion of Indian soldiers എണ്ണത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട്, ആർമിയിലെ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് would be reduced the number of European soldiers. യൂറോപ്യൻ സോൾജേഴ്സിന്റെ നമ്പർ കുറച്ചു. അതായത് 50 ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ സോൾജേഴ്സ് 70 എണ്ണം ഉണ്ട്, ഇന്ത്യക്കാർ 50 എണ്ണേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്തത്? ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂറോപ്യൻ സോൾജേഴ്സിന്റെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ചു. 50 ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ 70 യൂറോപ്യൻസിൽ 20 ആൾക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് 50 എണ്ണാക്കി. പ്രൊപ്പോർഷൻ മീൻസ് ഈക്വൽ ആക്കി. മനസ്സിലായോ? യെസ്. ദെൻ അതായത് അവർക്ക് ഏകദേശം ആനുപാതികമായിട്ട് യൂറോപ്യൻസിനായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നല്ലേ അവരുടെ ആർമിയില്. അപ്പൊ അത് മാറ്റി ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് യൂറോപ്യൻ ആർമീസിന്റെ നമ്പറും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, the land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with a suspicion and hostility. And the land and property of Muslim was confiscated on a large scale.
and treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in big way. എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താ ചെയ്തത്? മുസ്ലിംസിന്റെ ലാൻഡ് large scale, then confiscated large scale and they were treated with suspicion. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 1904 ഇവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ? പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇല്ല അല്ലേ? ഇല്ല. ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? ഇതിപ്പോ പറയുന്നത് 58 കാര്യമാണ്. 1905 ആവുമ്പോ അവര് ബംഗാളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. British decided to divide Bengal into two parts. First belong to Muslims and second one belongs to Hindus and second one Muslims. അതായത് മുസ്ലിംസ് എന്നും ഹിന്ദുസ് എന്നും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാവുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ, ഹിന്ദുസും മുസ്ലിംസും കൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ബംഗാളിലെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചു. ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്നല്ല രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലാൻഡ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മുസ്ലിംസിന്റെ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു? കോൺഫിസ്കേറ്റഡ് ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ. ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് the British decided to respect the customary, religious and social practices of the people in India. ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? റെസ്പെക്ട് ദ കസ്റ്റമറി, റിലീജിയസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസിനെ, ആചാരങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ, മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ, ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും അവരുടെ ആചാര്യങ്ങൾ, അതായത് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. Then last one, the policies were made to protect landlords and zemindars and give them security of rights over their lands. എന്താ ചെയ്തത്? ലാൻഡ് ലോഡ്സിനും സെമീന്ദാസിനും അവരുടെ ലാൻഡിനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടേ അല്ലേ? അവരുടെ സ്വന്തമായ ലാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രൊട്ടക്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, അവകാശങ്ങള്, അവരുടെ ലാൻഡിന് വേണ്ട അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ മാറ്റങ്ങൾ അവര് 1857 റിവോൾട്ടിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഉണ്ടായി. ദീസ് ആർ ദ ചേഞ്ചസ്. ഇത്രയാണ് ഈ പാഠത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വാട്ട് ഈസ് 1857 റിവോൾട്ട്? വാട്ട് ആർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് 1857 റിവോൾട്ട്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോസസ് ഓഫ് 1857 റിവോൾട്ട്? Then what are the changes? What are the changes taken by the British after 1857 revolt? These are very important. Okay. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. All of you please read. രണ്ടര വരെ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്.
ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിക്കോ. കുറച്ച് സമയമുള്ള, അടുത്ത ലെസൺ തുടക്കാനുള്ള ടൈമില്ല. ഈ ലെസന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തരട്ടെ? യെസ്, ടേക്ക് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. We have 15 minutes more. Then ന്യൂ ലെസൺ തുടങ്ങാനുള്ള സമയമില്ല. തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലും തരാനുള്ള ടൈമില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം, അത് എഴുതിക്കോ. First question, what was the demand of Rani Lakshmi Bai of Jhansi that was refused by the British? Answer. First one, Rani Lakshmi Bai, R-A-N-I, Rani Lakshmi Bai, L-A-K-S-H-M-I-B-A-I, Rani Lakshmi Bai of Jhansi, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the East India Company, to recognize her, R-E-C-O-G-N-I-Z-E, to recognize her adopted son, Damodar Rao, R-A-O, Damodar Rao, as the heir, H-E-I-R ആണ്. ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അനന്തരാവകാശി. ഹെയർ ടു her kingdom, after her husband's death, H-U-S-B-A-N-D', husband's death. എന്താ വേണ്ടേ? ജാൻസി നമ്മുടെ റാണി ലക്ഷ്മിബായിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? റാണി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ വളർത്തുപുത്രനായ ദാമോദർ റാവുവിനെ ലക്ഷ്മിബായിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അനന്തരാവകാശിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അടുത്ത ഒരു തലമുറയിലേക്ക്, രാജാവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അടുത്ത രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ മകനെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ആൺമക്കളെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ റാണി ലക്ഷ്മിബായിക്ക് റാണി ലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവിന് ഡയറക്റ്റ് സൺ ഇല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു അഡോപ്റ്റഡ് സൺ ആണ് ലക്ഷ്മിബായിക്കും. ലക്ഷ്മിബായിയുടെ ഹസ്ബൻഡായ ലക്ഷ്മിബായിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? ഗംഗാധർ റാവു. അപ്പൊ ലക്ഷ്മിബായിക്കും ഗംഗാധർ റാവുവിനും ഒരു അഡോപ്റ്റഡ് സൺ ആണുള്ളത്. അഡോപ്റ്റഡ് സണ്ണിന്റെ പേര് ദാമോദർ റാവു എന്നാണ്. അപ്പം ലക്ഷ്മിബായിയുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോട്, എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഗംഗാധർ റാവുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം എന്റെ മകനെ നമ്മുടെ അനന്തരാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഓക്കെ, then second one, എന്താ? What did the British do to protect? What did the British do protect
The interest of those who converted to Christianity. Answer. In 1850, answer is in 1850, ഒരു ലോ വന്നില്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ അല്ലേ? The British passed in 1850. The British passed a law to allow Indians who converted CONVERTED who converted to Christianity, to continue to inherit, continue to inherit, INHERIT, continue to inherit the property of their ancestors, the property of their ancestors, ANCESTORS. Then third one, what objections did the sepoys have to the new cartridges that they were asked to use? Answer, third one. The sepoys refused. പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ മക്കളെ, സമയം കഴിയാനായി. The sepoys refused, REFUSCD, sepoys refused to do the army, refused to do the army drill using the new cartridges, CATRIDGES, new cartridges, with some objections. They suspected that SUSPECTED, suspected that the cartridges were coated with COA
TED, coated with the fat of cows and pigs. Cows and pigs. 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 Both Hindus and Muslims. Both Hindus. HINDUS. Both Hindus and Muslims. Hindus and Muslims felt insulted. INSULTED. Okay. Last question നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാം കേട്ടോ. ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടായി പോകും മക്കളെ, പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ. Okay. Less than 1 minute. So, മക്കളെ ബൈ ബൈ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടാവും. ബൈ ബൈ. ഇനി നോട്ട് എഴുതാത്തവരെ ലിങ്ക് കാണണേ, ലിങ്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മിസ് സെൻഡ് ചെയ്യാം. കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് സെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നോക്കി എഴുതാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ബൈ ബൈ.